Hello everyone, a very good afternoon to one and all. I am Sritikona De from Khordha Priyanath Balika Vidyalaya. Here once again in my channel to explain lesson 8 of class 9, His First Flight, written by Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty was born in 1896 and died in 1984. Was a significant Irish novelist and short story writer, and a major figure in the Irish literary Renaissance. তিনি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন, অর্থাৎ নোবেল বা উপন্যাস লিখতেন, ছোট গল্পও লিখতেন এবং আয়ারল্যান্ডের নবজাগরণে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। His most famous books include The Informer, Return of the Brute, House of Gold, etc. His First Flight, a short story which symbolizes the nervousness one experiences before doing something new, is regarded as one of the most famous works. এই গল্পটা আমরা যে পড়তে চলেছি তার সম্পর্কে কি বলেছে দেখো। The following text is an abridged version of his short story is about a young seagull, একটা ছোট্ট বাচ্চা গাংচিল, and his experience of learning how to fly, সে কীভাবে প্রথম তার যে ওড়ার অভিজ্ঞতা সেটা নিয়ে বর্ণনা করা আছে। The story focuses on how fear must be conquered before one may achieve anything of significance. এই গল্পটা পড়লে বুঝতে পারবে কিভাবে ভয়কে কাটিয়ে জয় করতে হয়, কোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আগে ভয়টাকে কিভাবে দূরে সরিয়ে দিতে হয়। লাইক দ্য ইয়ং সিগাল who had to be brave in order to fly, তাকেও অনেক সাহসী হতে হয়েছিল উড়বার আগে। ঠিক যেমন তোমরা ক্লাস 6-এ একটা কবিতা পড়েছিলে, হাউ দ্য কাইট লার্ন টু ফ্লাই। বড় ঘুড়িটা সেখানে কি বলছিল, কাম অন ট্রাই, বাট ছোট ঘুড়িটা বারবার বলছে, নো আই নেভার ক্যান ডু ইট, আই মে ফল, আমি পড়ে যাব, আমি উঠতে পারবো না। বাট ইন দ্য লং রান আমরা দেখেছি যে ঘুড়িটা খুব আনন্দের সাথে ছোট ঘুড়িটা আকাশে উঠতে থাকলো। কখন? হোয়েন হি আউটকাম হিজ ফিয়ার, যখন সে তার ভয়টাকে ওভারকাম করতে পারলো তখনই সে উঠতে পারলো। ঠিক সেই ঘটনাটা মনে করে এই গল্পটা আমরা এখন পড়তে চলেছি। আগে আমি লাউড রিডিং করব, তোমরা ফলো করো পিকচার ইমেজেস। ওকে। দ্য ইয়াং সিগাল ওয়াজ অ্যালোন অন হিজ লেজ. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. His father and mother had come around calling to him shrilly, but for the life of him he could not move. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. They were teaching them the art of flight and how to dive for fish. He had seen his elder brother catch his first herring while his parents encircled him around proudly. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Now there was not a single scrap of food left in the straw nest. His little grey body trotted back and forth on the ledge. He was trying to find some means of reaching his parents without having to fly, but on each side of him the ledge ended
in a sheer fall, with the sea beneath. He could surely reach them without flying if he could only move northward along the cliff. But then, on what could he walk? There was no ledge, and he was not a fly. He stepped slowly out to the brink of the ledge. He stood on one leg with the other leg hidden under his wing, closing one eye and then the other. He pretended to be falling asleep. Still, his parents took no notice of him. He saw his two brothers and sisters lying on the plateau. They were dozing, with their heads sunk into their wings. His father was preening his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, eating a piece of fish. The sight of the food maddened him. "Gigaga!" he cried, begging her to bring him some food. "Cow! Ah!" she screamed back. He kept calling, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless. The piece of fish in her beak was almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. Okay, up to this. Next, on my next class. Dear students, now I am going to explain the text line wise. Follow with your book. Okay. The young seagull was alone on his ledge. ছোট্ট গাংচিল তার বাসায় একাই ছিল। এখানে লেজ মানে হচ্ছে a flat rock surface sticking out from a cliff edge, অর্থাৎ পাহাড় থেকে খানিকটা ভেঙে আসা খানিকটা টুকরো যেটা ফ্ল্যাট হয়ে রয়েছে সমুদ্রের ধারে। তো সেখানে সে বসেছিল। His two brothers and his sister has already flown away the day before. এর আগেই তার দুজন ভাই ও দুজন বোন আগেই তারা উড়ে গিয়েছিল আগের দিন, মানে প্রথম তারা উঠতে পেরে গেছে। হি হ্যাড বিন অ্যাফ্রেড টু ফ্লাই উইথ দেম, সে কিন্তু ভয় পেয়েছিল তাই তাদের সঙ্গে সে উঠতে পারেনি। হোয়েন হি হ্যাড রান ফরওয়ার্ডস টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য লেজ হি বিকেম অ্যাফ্রেড, সে যখন ছুটে গিয়ে ওই শৈলস্তবকের কিনারায় পৌঁছালো তখন সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কেননা দ্য গ্রেট এক্সপ্যান্স অফ দ্য সি স্ট্রেচেড ডাউন বিনিথ, ঠিক তার নিচেই রয়েছে সেই বিস্তৃত বিরাট সমুদ্র, যেটা দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। হি ফেল্ট সার্টেন দ্যাট হিজ উইংস উড নেভার সাপোর্ট হিম, এখন মিস করেছি। অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাইলস ডাউন, সেই সমুদ্রটা মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত। তাই সে ভাবলো যে তার এই দুর্বল উইংস সে হয়তো তাকে সাপোর্ট করতে পারবে না, অর্থাৎ সে তার ডানায় ভর দিয়ে কখনোই উঠতে পারবে না, ঠিক যেমন ছোট্ট ঘুড়িটা ভেবেছিল। হি ফেল্ট সার্টেন দ্যাট, সেটাই ভেবেছিল। সো হি বেন্ট হিজ হেড অ্যান্ড র্যান অ্যাওয়ে ব্যাক টু দ্য লিটল হোল হোয়ার হি স্লেপ্ট অ্যাট নাইট, তাই সে যেখানে সেই ছোট্ট গর্তটায় গত রাতে শুয়েছিল মাথা নিচু করে সেখানে চলে গেল। His father and mother had come around calling to him shrilly, তার বাবা মা তার কাছাকাছি এলো, তাকে তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকলো। শ্রিল মানে হাই পিচ ভয়েস, তাকে ডাকলো উড়ে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে। বাট ফর দ্য লাইফ অফ হিম হি কুড নট মুভ, কিন্তু তার কাছে তার জীবনটা খুব প্রিয়। সে ভাবলো উঠতে গিয়ে যদি সমুদ্রে পড়ে যায়, না থাক, তাই সে ভয়ে এক ছুটে সেই গর্তের মধ্যে চলে গেল। দ্যাট ওয়াজ 24 hours এগো, এটা ছিল 24 ঘন্টা আগে, অর্থাৎ আগের দিনের জাস্ট ঘটনা।
সিন্স দেন নোবডি হ্যাড কাম নিয়ার হিম। সেই থেকে তার কাছে কেউ আসেনি, মা বাবা ভাই বোন কেউ না। দ্য ডে বিফোর হি হ্যাড ওয়াচড হিজ প্যারেন্টস ফ্লাইং অ্যাবাউট উইথ হিজ ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। সে দেখেছিল আগের দিন তার বাবা মা তার ভাই বোনেদের সঙ্গে সাথে সাথে ঘুরছে, সবাই একসঙ্গে উড়ে উড়ে। দে ওয়্যার টিচিং দেম দ্য আর্ট অফ ফ্লাইট অ্যান্ড হাউ টু ডাইভ ফর ফিশ। বাবা মা ওর ভাই বোনেদেরকে শেখাচ্ছেন কীভাবে উড়তে হয়, ওরার আর্টগুলো, তার সাথে সাথে কীভাবে ডাইভ দিয়ে অর্থাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে মাছকে ধরতে হয়। সে সবই দেখছিল একটু দূর থেকে। হি হ্যাড সিন হিজ ওল্ডার ব্রাদার ক্যাচ হিজ ফার্স্ট হেরিং। এবং এটাও দেখেছিল যে তার সবথেকে বড় দাদা কীভাবে মাথাটা নিচু করে সুন্দর করে প্রথম তার হেরিং মাছটা ধরেছিল। হেরিং ইজ আ কাইন্ড অফ মেরিন ফিশ ইউনো। হোয়াইল হিজ প্যারেন্টস সার্কেলড অ্যারাউন্ড প্রাউডলি। এবং তার বাবা মা কত গর্বের সাথে তাকে ঘিরে ঘুরছিল। দ্য সান ওয়াজ নাও অ্যাসেন্ডিং দ্য স্কাই। এখন সূর্য আস্তে আস্তে আকাশে উপর দিকে উঠছিল, ফলে ব্লেজিং ওয়ার্মলি অন হিজ লেজ দ্যাট ফেসড দ্য সাউথ। ফলে তার যে বাসা সেই পাহাড়ের ওই খাড়া অংশের উপর, সেইখানে খুব রোদ লাগছিল, মানে খুব উত্তাপ লাগছিল। হি ফেল্ড দ্য হিট বিকজ হি হ্যাড নট ইটেন সিন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইটফল। তার আরও বেশি করে গরম লাগলো, কেননা গত রাত পড়ার থেকে অর্থাৎ গত রাত্রে সে কিছুই খায়নি। নাও দেয়ার ওয়াজ নট আ সিঙ্গেল স্ক্র্যাপ অফ ফুড লেফট ইন দ্য স্ট্র নেস্ট। তার যে খড়ের বাসাটায়, সেখানে তো এখন এক টুকরোও খাবার আর পড়ে নেই। যা সে খেয়েছে আগের দিনের বেলায় খেয়েছে। হিজ লিটল গ্রে বডি ট্রটেড ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ অন দ্য লেজ। তাই তার এই ধূসর শরীরটা ওই লেজের উপর দুলকি চালে এদিক ওদিক করছিল। হি ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড সাম মিনস অফ রিচিং হিজ প্যারেন্টস উইদাউট হ্যাভিং টু ফ্লাই। এই সময় তার মাথায় আইডিয়া একটা এলো যে উড়তেও হবে না, এরকম কোনো উপায় নেই যে বাবা মার কাছে যাব, সেটা ভাবতে লাগলো। বাট অন ইচ সাইড অফ হিম দ্য লেজ এন্ডেড ইন আ সিয়ার ফল। কিন্তু ওই যে খাড়া অংশটা, যে লেজটার উপর দিয়ে যে যাবে, তার দুধারেই তো ওই নিচে সমুদ্র, কি করে যাবে? হ্যাঁ, একটাই মাত্র উপায় আছে। হি কুড শিওরলি রিচ দেম উইদাউট ফ্লাইং ইফ হি কুড অনলি মুভ নর্থওয়ার্ডস অ্যালং দ্য ক্লিফ। সে যদি ওই ক্লিফ বরাবর নর্থের দিকে যায়, উত্তর দিকে যায়, তাহলে হতে পারে। বাট দেন হোয়াট কুড হি ওয়াক? কিন্তু যাবে কি করে? আর নিয়ে তো যাওয়া যাবে না হেঁটে। দেয়ার ওয়াজ নো লেজ। আর তো কোনো ওখানে এরকম খাড়া অংশ নেই যেখান দিয়ে ও হাঁটতে পারবে, হাঁটার জায়গা নাই। অ্যান্ড হি ওয়াজ নট আ ফ্লাই। আর সে তো মাছি না যে উড়ে চলে যাবে। বেচারা খুব বিপদে পড়লো। তো ভাবতে ভাবতে সে কী করলো? হি স্টেপ স্লোলি আউট টু দ্য ব্রিঙ্ক অফ দ্য লেজ। সে আস্তে আস্তে পা ফেলে ওই ক্লিফটার একদম ধারে এলো। হি স্টুড অন ওয়ান লেগ উইথ দ্য আদার লেগ হিডেন আন্ডার হিজ উইংস। সে কী করলো? এক পায়ে দাঁড়ালো, আর একটা পা তার ডানার মধ্যে লুকিয়ে দিল। দেন ক্লোজিং ওয়ান আই অ্যান্ড দেন দ্য আদার। প্রথমে একটা চোখ বন্ধ করলো, তারপরে আরেকটা। কেন? হি প্রিটেন্ডেড টু বি ফলিং অ্যাসলিপ। সে দেখাতে চায় যে সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রিটেন্ডেড মানে ভান করছে, নট রিয়েলি। ওকে, সাপোজ টু। স্টিল হিজ প্যারেন্টস টুক নো নোটিস অফ হিম। কিন্তু হায়, তার বাবা মা তার দিকে দেখলোই না। যারা উঠছে তাদের দিকেই দেখছে, তাদেরকেই শেখাচ্ছে। ও যে ঘুমানোর ভান করছে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, ও যে পড়ে যেতে পারে, এই অ্যাক্টিংটা ও করার জন্য এত চেষ্টা করলো, কিন্তু বাবা মা তো দেখলোই না। So he saw his two brothers and his sisters lying on the plateau. সে দেখলো চোখ পিটপিট করে যে তার ওই দুই ভাই এবং দুই বোন দূরে যে প্লেটিউ রয়েছে, অর্থাৎ প্লেটিউ মানে তোমরা জানো মালভূমি, মানে পাহাড়ের এই সমুদ্রের ধারে রকি সারফেস যে মালভূমি রয়েছে, সেইখানে তারা শুয়ে আছে, খেয়েছে বা দিয়ে শুয়ে আছে। দে ওয়্যার ডোজিং, এবং তাদের ঘুম পাচ্ছে, তারা ঢুলছে। উইথ তাদের যে মাথা, উইথ দেয়ার হেডস স্যাঙ্ক ইন্টু দেয়ার উইংস,
সেটা তাদের উইংসে অর্থাৎ ডানার মধ্যে তারা কিন্তু লুকিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে। হিজ ফাদার ওয়াজ প্রিনিং হিজ ফেদার্স অন হিজ হোয়াইট ব্যাক। দেখলো যে তার বাবার যে পালকগুলো সেগুলোকে পরিষ্কার করছে। অনলি হিজ মাদার ওয়াজ লুকিং অ্যাট হিম। কিন্তু তার মা তার দিকে ঠিক দেখছে। সি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অন আ লিটল হাই হাম্প অন দ্য প্লেটিউ। দূর থেকে হলেও মায়ের মন তো, দূর থেকে মা কিন্তু সেই প্লেটিউয়ের উপরে একটা হাম্প আছে, একটা উঁচু জায়গা, সেখান থেকে দেখছেন। ইট ওয়াজ ইটিং আ পিস অফ ফিশ। এবং মা একটা মাছ খাচ্ছে। দ্য সাইড অফ দ্য ফুড ম্যাডেন্ড হিম। মা যে খাচ্ছে আর সে যে কাল রাত থেকে না খেয়ে আছে, এই দুটো এক হয়ে তাকে পাগল করে দিল যে কিভাবে মাছটা একটু পেতে পারে। তাই সে এখান থেকেই চিৎকার করে ডাকলো, গি গা গা, হি ক্রাইড, চিৎকার করে উঠল, বেগিং হার টু ব্রিং হিম সাম ফুড, যেন তার মা তাকে কিছু খাবার দেয়। সে প্রার্থনা করলো। গাউলাহ, সি স্ক্রিমড ব্যাক। মাও এই আওয়াজটা দিল পাখিদের ভাষা, পাখিদের মতো করে। হি কেপ্ট কলিং। বাচ্চাটা চেঁচিয়েই যাচ্ছে। হি দেখো প্রথম থেকে টাইটেলেও আছে হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট, তো এই ইয়ং সিগালটা একটা মেল। হি কেপ্ট কলিং, সে ডেকেই চলেছে মাকে। অ্যান্ড আফটার আ মিনিট অর সো হি আটার্ড আ জয়ফুল স্ক্রিম। 1 মিনিট বা তার মধ্যেই সে জোর চিৎকার করে উঠল এবং জয়ফুল ওয়ান। এই স্ক্রিম মানেও চিৎকার, শ্রিল সাউন্ড, এবং এটা আনন্দেও চিৎকার করে উঠলো। ভাবলো ওর মা রোজ তাকে খাওয়ায়, এক্ষুনি ওর মা ওকে এনে দেবে। কেননা ও মনে হয় দেখতে পেলো যে মা ওখান থেকে উড়ে আসছে খাবারটা নিয়ে। ইয়েস, হিজ মাদার হ্যাড পিকড আপ আ পিস অফ ফিশ অ্যান্ড ওয়াজ ফ্লাইং অ্যাক্রস টু হিম উইথ ইট। তার মা তাকে উঠেছে ওখান থেকে, এক টুকরো মাছ মুখে করে নিয়ে আসছে বাচ্চার জন্য। এইটা দেখে ও জয়ফুল স্ক্রিম বা আনন্দ চিৎকার করলো। বাট হোয়েন সি ওয়াজ জাস্ট অপোজিট টু হিম, কিন্তু যখন তার মা ঠিক তার অপোজিটে এলো, মানে ঠিক তার উল্টো দিকে, সি হল্টেড, হঠাৎ সে ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল, মানে মা। হার উইংস মোশনলেস, তার ডানা আর কিন্তু পাখা মেলে উঠছে না, বাতাসে ভাসছে। দ্য পিস অফ ফিশ ইন হার বিক ওয়াজ অলমোস্ট উইদিন রিচ অফ হিজ বিক। মায়ের মুখে যে মাছটা ছিল প্রায় তার ঠোঁটের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, আর একটু হলেই তার মুখে দেবে। হি ওয়েটেড আ মোমেন্ট ইন সারপ্রাইজ, কিন্তু অবাক হয়ে গেল। ওয়ান্ডারিং, ভাবছে, হোয়াই সি ডিড নট কাম নিয়ারার, কেন মা আর কাছে আসছে না। অ্যান্ড দেন, ঠিক তারপরেই, ম্যাডেন্ড বাই হাঙ্গার, ক্ষুধায় পাগল হয়ে, হি ডাইভড অ্যাট দ্য ফিশ, সে ওই মাছটার দিকে চেয়ে বাতাসের মধ্যে ডাইভ করলো, অর্থাৎ নিচে ঝাঁপ দিল। সে কোথায় পড়বে সে আর ভাবলো না। এবার কিন্তু সে ওই মাছটা পাওয়ার জন্য, তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করার জন্য সে ঝাঁপ দিল। আজকে এই পর্যন্তই। পরের ক্লাসে সেকেন্ড পার্টটা আমরা ডিসকাস করব। ওকে।